जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपको स्वागत करुच्ची जगदम्बा पूजा अनुष्ठान आ गए अध्याय को। तो आज आम आसिक पहुंचे पुरी रे जोटा कि गोटे चारि धाम भर गोटे अन्यतम धाम। तो जस्ट मुझे आसिक अबिका रूम नहीं रूम रेस्ट नहीं आम अबिका सी बीच आड़े जीवु। सी बीच व्यू आपको देखी आज संध्या बेले पुरी मंदिर भी जीव तार सी व्यू आपको देखी। तो एमती कि आस्ते आस्ते आम आगे जी बाट जाऊँ पुरी तो देखा गले बहुत गुड़े अन्य जगह अच्छी जो जगह गुड़ा देखा आमको 4 दिन कि 10 दिन रही से जगह बुली हेनी किंतु स्वल्प समय आज गोटे रातिर रहनी। तो आपको जी कलेक्शन करके वीडियो मुझे देखी पारि ट्राए करी देखापी समस्त जोड़ी रुहतु संपूर्ण वीडियो देखो बहुत भल लगे। कल आसिक पहुंचली जस्ट पुरी आपको रूम भर को जाइए देखी बाद आज आम फास्ट डिसीजन थिला जे सी बीच को आसबार आउ सी बीच रे आसिक किसी तार व्यू नापी सो समुद्र व्यू ओटो भी ये बहुत अच्छा घोड़ा भी अच्छा। तो ये व्यू भितर आपण माने बहुत तार भी मजा नहीं पारे जदि आप पुरी आसुँच तो श्रीमंदिर जो बड़दाण्ड अच्छी ताट हरिहर छक अच्छी गोपाल बल्लभ रोड देखिए से छक आगू आसुँच तेज सी बीच एंटायर लाइन पाइबे आपड़ सी बीच रे संध्या बेलू बहुत गुड़े खाଇବା जिनस गुड़े पाइबे। ताबाद सी बीच साइड रे आमर स्वर्गद्वार अच्छी ताकू भी आप देखिपारे एमती बहुत किसी सी बीच भी व्यू नहीं पारे जहाँ बहुत खुशी लगे। तो आसना आप समुद्र देखा आरती संध्या बेले सागर आरती हुए बंगोपसागर कहुए जोटा कि आमर पुरी अवस्थित एवं यही बीच टार विख्यात जिनसटी हूँ जे महाप्रभु जो यार बहुत किसी प्रसिद्धि अच्छी एठी आसिक महाप्रभु बहुत गुड़े आसिक बहुत गुड़े नीति करते सहित आपत आस तो आप बाली भी बहुत छोट छोट घर फर करके छुआ खेलुन तार भी मजा नहीं पारे। तो एमती किसी बहुत जिनस अच्छी आपड़ी आस समुद्र को तेज आपको गाधेवा सहित आप यार मजार व्यू नहीं पारे। कुंदंदो शंखधवलम शत पद्माधर स्थित नीलांबरधरम शांतम शिरः सप्त फणांचित नानालंकार रम्यंगम हलं च मुसलं तथा पाशांकुशौ कराम्बोजैः धारयन्ते मनोरम रेवते माधवीभ्यां च सेव्यमानो नमाम्यहं बलभद्रं महादेवं सर्वदुःख विनाशको बलभद्राय नमः। उद्यत्सारद पार्वणेन्दुरुचिरां शुक्लाम्बरां सुन्दरां नानामण्डनमण्डितां त्रिनयनां देवीप्यमानां सुरें हस्तां भोजवराभया कुशलसत् पाशां शुभेशां भजे प्रातः श्रीभुवनेश्वरीं सुजगनिं चंद्रार्धमौले शिवां ओं सुभद्रकायै नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। श्री जगन्नाथाय नमः। ज्वाला चूड़ाल कलानल चलन सम डम्बराः सांपरायां जोर सावा सद्यमाद्य सुर सुभट भजा स्फोट कोला हलाढ्या दैत्यारण्य दिधक्षु विरचयति जसो भूति शुभ्रां धरित्रीं पातान्नः पादुनक्र शतमृतिदगज क्षेमे कुचक्रराजः सुदर्शन महाचक्राय नमः। जगन्नाथंकर बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन किसी ध्यान करने पर आम आज आरंभ करने को जाऊँ जगन्नाथ विषय मंदिर विषय किसी जानवर रहस्यर कथा जो जिनस कि समस्ते आम जाचे किसी लोग जाने
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି କିଛିଟା ଏଇ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଥା କହିବି। ଏ ଚାରି ଧାମରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଚାରି ଧାମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ ଅଟେ, ଯୋଉଠିକି ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସଦୃଶ ବସି ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ଏଠାରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୟନ ହୋଇଥାଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଇଏ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ବିନା ତୁଳସୀରେ ଇଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ୟାଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ। ବିନା ତୁଳସୀ ଦ୍ୱାରା ୟାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାରିଧାମ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ, ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଦ୍ୱାର ଗଲେ ଦ୍ୱାରକାନାଥ, ବଦ୍ରୀ ଗଲେ ବଦ୍ରିକାନାଥ ଏବଂ ରାମନାଥ ଗଲେ ରାମେଶ୍ୱରମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଇଏ ପୁରୀରେ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଧାମ। ଏ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରିଟି ଦ୍ୱାର ରହିଛି, ଯେ ଦ୍ୱାର ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର, ଗଜଦ୍ୱାର, ଘୋଡ଼ାଦ୍ୱାର ଏବଂ ବାଘ୍ରଦ୍ୱାର। ଏହି ଚାରି ଦ୍ୱାର ଏମିତି ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏହାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଚାରି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରେ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାଳେ କିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୋଉ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପତିତ ପାବନ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ତାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ମାଣ। ଏବଂ ଯେ ଭକ୍ତମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଏକ ଏମିତି ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଦେବତା ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ଆପଣ ଏମିତି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବେନି ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ, ଗର୍ଭଗୃହ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଏମିତି ଦେବତା ଯାହାଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ପୁନଃ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ବି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଭଗବାନ ନିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ରଥ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ବାହାନା କରନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରାର। ଏବଂ ଇଏ ଏକ ବିଶାଳ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ କାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟିର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଉପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ତାର ରଥ କାଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ ବା ରଥ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତତ୍ସମେତ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ତା ପାଖକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ ଘର ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ରୋଷଶାଳା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ ରୋଷଶାଳା। ତେଣୁ ଏଇ ରୋଷଶାଳା ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ମହାପ୍ରସାଦ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ତ କହିବ ନାହିଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପତ୍ର ହଲେନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆସି ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥାଏ, ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଆପଣ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇ କିଣିକି ଆପଣ ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ବିଧି, ଯୋଉଠାରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏମିତିକି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବିମଳାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ବା ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ବିମଳା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ଅଛି। ଯେମିତି ରୋଷଶାଳା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମର ରୋଷଶାଳା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଚଟୁ ଧରିକି ରାନ୍ଧନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଅବଢା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ବଢା ଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଘଣ୍ଟା ଯାଏ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେୟା ଯେ ଅବଢା, ତାକୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ସେଇ ଅଗ୍ନି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ କଥାରେ ବୁଝେ ଚୁଲି, ତାପରେ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ସେ ସେଇଟାରେ ହିଁ ବିନା ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ସେ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କଥା ରହିଛି, ଲୋକ କଥା ଅଛି ଯେ ଯଦି ବି ସେ ଜିନିଷ ବା ସେ ପ୍ରସାଦ ଯଦି ବି ପରିପକ୍ୱ ନ ହୋଇଥିବ, ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକି ପ୍ରସାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ହେବା ପାଇଁ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ହେବା ପାଇଁ, ସେ ବାଟରେ ଅଗ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ପ୍ରସାଦ ଠିକ ଭାବେ ପରିପକ୍ୱ ନ ହୋଇଥିବ, ସେ ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ହିଁ ଅଗ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ୟାର ତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣି ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଟିକେସ ଦରକାର, ତେଣୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ କ୍ରୟ କରିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ। ତା ବାଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପତିତପାବନ ବାନା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାନା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 2 ବେଳା ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଜିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅନୁସାରେ
महाप्रभु इच्छा अनुसार कहले चलो से बाना गुड़िक परिवर्तन होता है एवं महाप्रभुर बहुत गुड़े नीतिकांति रही है जो नीतिकांति गुड़िक मध्य जथा देह तथा देवे यह ही परिलक्षित हुए जमी आम सका उठिले अवकाश नीति कर दात घसी मुह धोई जीव छिले से महाप्रभुर होता है बाद मैलम होता है अर्थात तड़प लगी मैलम जपरी आम वेश परिवर्तन करलाई कर देहरु पिंधि लुगा परित्याग करके स्नान शौच आदि कार्यक्रम सारिकी आम पुनः नुआ पिंधि धुआ शौच पिंधि लुगा से प्रकार होता है महाप्रभु कह गले जिते थर महाप्रभु भोग लगी हम से थर वस्त्र संकुड़ी होता है अर्थात पुनः परिवर्तन होता है एमती कह गले गुड़िए नीति रही जो नीति गुड़िक आम कहवा तो संभवकर नुह तेणु महाप्रभु आगे अरुण स्तंभ रही भितर गौड़ स्तंभ रही विभिन्न पार्श्व देवादेवी तत्सहित क्षेत्र अधिपति विमला बलभद्रंकर बामांगी एवं महाप्रभुंकर बामांगी महालक्ष्मी मंदिर रही साक्षी अन्य देवादेवी रुद्रंकर हनुमानकर एमरी बहुत गुड़िए मंदिर रही आपड़ परिभ्रमण करेंगे ता भितर जो नवकलवर समय महाप्रभु को पाताली करा जाए कोइली वैकुंठ आप भ्रमण करेंगे एमती विभिन्न प्रकार जिनस अच्छी आपड़ जदि पुरी मंदिर केवल बुलिया चाहिए तो आपको 2 दिन दरकार ताकि बुलिए भलसे आप बुझी जदि बुलिबे एवं जदि केबे पुरी आसुछन तो आहरी परिपार्श्व बहुत गुड़िए अन्य मंदिर अच्छी लोकनाथ मंदिर अष्टचंडिका एमती बहुत गुड़िए मंदिर अच्छी तेणु आप परिभ्रमण करेंगे सेठू दूर में कोणार्क अच्छी आप परिभ्रमण करेंगे अनेक गुड़े जिनस अच्छी जदि आपन को भिडियोटी भल लगा तेज लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ।